So we'll start. Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varishtaya Ramakrishnaya te namaha Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu Namah Shriyatiraja Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. So last time we discussed about how India have a brain, have a spiritual orientation. The same thing Swamiji, again he continues. It is Colombo to Almara lectures. Adena the same. Page number first lecture in Colombo. First lecture in Colombo. ఇప్పుడు మేము చదివేది ఏంటంటే, thus in the past we read in history that whenever there arose a great conquering nation అని. Thus in the past we read in the history. It is contribution. Thus in the past. Page number 8. So we will read and then we will have a discussion. Thus in the past we read in history that whenever there arose a great conquering nation, uniting the different races of the world, binding India with the other races, taking her out, as it were, from her loneliness and from her aloofness, from the rest of the world into which she again and again cast herself, that whenever such a state has been brought about, the result has been the flooding of the world with Indian spiritual ideas. At the beginning of the century, Schopenhauer, a great German philosopher, studying from a not very clear translation of the Vedas, made from an old translation into Persian and thereby thence by a young Frenchman into Latin, says, in the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death. This great German sage foretold that the world is about to see a revolution in thought more extensive and more powerful than that which was witnessed by the Renaissance of Greek literature. And today his predictions are coming to pass. Those who keep their eyes open, those who understand the workings in the minds of different nations of the West, those who are thinkers and study the different nations, will find the immense change that has been produced in the tone, the procedure, in the methods, and in the literature of the world by this slow, never ceasing permeation of Indian thought. So this one para, when we discuss,
Swamiji, without preparation, how words he has put, how he is thinking what India going to do. India have to give a spiritual knowledge to the world. So here another view, last week what we discussed, India is a spiritual oriented nation. By Indian backbone is spirituality, not military, not politicals and everything. So next step is coming and discussing and telling, whenever any nation came to India to conquer, so India has given spirituality. So here it says that in the past we read in history where whenever there arose a great conquering nation uniting the different races of the world, binding India with the other races, first line, taking her out, as it were, from her loneliness and from her aloofness from the rest of the world, into which she again and again caused herself, that whenever such a state has been brought about, the result has been the flooding of the world with Indian spiritual ideas. So whenever any nation came, because India is not going to conquer any nation, is not going to dominate any nation, so other nations will come to dominate, other nations will come to conquer. So then they will open a one way out to India, people to go out, other people to come in. So that moment India has given spiritual ideas. So wherever if you go in the world, you see Indian thought, Indian philosophy, Indian spirituality. Any religion, Christianity or Islam or any other religions which local they have. So everywhere, even Aristotle read Upanishads. Aristotle, he read Upanishads and he prized. And here Swamiji says Schopenhauer is a German philosopher. Schopenhauer. So he read the Upanishads, which translated by Indian Sanskrit to Persian language, from Persian language to French language to Latin language to German language. So how many mistakes might have happened, we don't know. Even if you translate to Telugu, there are so many words we have to see. Little bit repetitions avi untai. So because there is no way, the first Persians came to India, Muhammad Ghazni and all. So in that language, we gave ideas, our Upanishads thoughts. So they translated to Persian. And French, they conquered Persians, so they taken those ideas. And from French, Latin, America, Latin. So that translated to Latin. So wherever there is connecting from India, so Swamiji says it is a very broad ideas he is giving. And how much history he has read, that we have to see. How much forethought, that time his age was, can you imagine how much? 33, 34 years. 33, 34 years young. He is having so much knowledge, so much clear vision. Just we imagine, when we, 34 means what? 25 we will finish master degree, 25 or 26. And if you do PhD another 4 years, so almost 30, 31 years. Or if you do job 1 or 2 years, that is 30, 32, 34 years. So he conquered the world with spiritual ideas, and he is giving such a clear-cut idea what India should do, what India's thought is, what is India's backbone. So this one I will read out in Telugu also, because so many are online in Telugu people also.
ఈ విధంగా పూర్వం ఒక్కొక్క జాతి మహోద్ధతంగా విజృంభించి ప్రపంచంలోని వివిధ జాతుల్ని ఏకం చేస్తూ వచ్చింది. సహజంగా ఏకాంతవాసాన్ని ఇష్టపడే భారతదేశానికి ఆయా సందర్భాల్లో అంతా ఇతర జాతులలో కలయిక కలిగింది. అయినా ఈ భారత జాతి మళ్ళీ ఇతర ప్రపంచ జాతుల నుండి విడివడి ఏకాంతంలోకి పోతుండడమే చాలా మార్లు జరిగింది. కానీ భారతీయులకు ఇతర జాతులలో సంసర్గం కలిగినప్పుడు మాత్రం తత్ఫలితంగా భారతీయుల ఆధ్యాత్మిక ధర్మ ప్రవాహాలు ప్రపంచమంతటా వ్యాపిస్తూ వచ్చాయి. వేదాలకు పురాతనమైన పారశిక భాషానువాదం ఒకటుంది. అది అంత నిర్దుష్టమైంది కాదు. దాన్ని మళ్ళీ ఒక ఫ్రెంచ్ యువకుడు లాటిన్ భాషలోనికి అనువాదించాడు. జర్మనీ దేశపు మహాతత్వవేత్తలలో ఒకడైన స్కాఫెనర్ దాని ఈ శతాబ్దారంభకాలాన అంటే క్రిస్తశక 1800 ప్రాంతాన చదివి ఉపనిషత్తుల అధ్యయనం వంటి ఉదాత్త విద్య ఆత్మ వికాసాన్ని కలిగించే ప్రవృత్తి ఈ లోకంలో మరొకటి లేదు. అది నా జీవితంలో చిత్తశాంతిని ప్రసాదించింది. నా మరణకాలంలో కూడా అది నిరవధికమైన శాంతిని ప్రసాదించగలదని చెప్పాడు. అంతేకాదు, పూర్వపు గ్రీకుల విజ్ఞాన పునరుద్ధరణ మహాద్యమంలో కన్నా మారు రేట్లు శక్తివంతమైన మానవుని వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా మార్చే అత్యద్భుత మార్పులను ప్రపంచ చూడనుంది అని ఆ జర్మన్ తత్వవేత్త భవిష్యద్వాణి కూడా చెప్పాడు. ఈనాడు అతని జోస్యం ఫలిస్తోంది. నెమ్మదిగా ఎప్పుడూ వ్యాప్తి పొందుతున్న హైందవ తత్వం వల్ల ప్రపంచ జీవ కళలో, గమనంలో, ఆచారాల్లో, సారస్వతంతో ఎంతటి గొప్ప మార్పు జరుగుతుందో యోచనాపరులైన ప్రపంచ చరిత్ర పరిశీలకులకు కళ్ళు తెరచి ఆయా పాశ్చాత్య జాతుల వారి మనస్సులలో జరిగే సంచలనం చూసేవారికి తెలుస్తుంది. అంటే ట్రాన్స్లేషన్ కొద్దిగా క్లిష్టమైన భాషలో చేశారు. ఇంగ్లీష్లో అంతా ఈజీగా ఉంటుంది, మాకు తెలుగు కన్నా ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇది మన ఒక స్వామిజీ చెప్పేది. ఎప్పుడెప్పుడు మన అది ఎలా అంటే ఏదో ఒక నది ఇంకొక నదికి కనెక్షన్ ఇస్తే ఎలా అవుతుందంటే ఈ నీళ్లు దాంట్లో కలిసిపోతాయి. సో అలా ఇండియా ఎప్పుడెప్పుడు వేరే దేశాల్లో మన దేశాలకు వచ్చినాయో, సో ఇండియా ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ, కల్చర్, లిటరేచర్, ఇవన్నీ మనం ఇండియా వాళ్ళు ఇచ్చాం. సో దీన్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే మార్నింగ్ ఐ saw news. American economy is going down, inflation is rising. అంటే జనరల్గా సో దే ఆర్ సీయింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. సో ఎవ్రీవేర్, ఈవెన్ యూరోప్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ economical crisis. America is facing, China is facing, Russia is already in war. But India, there is no any effect of economy or anything else. All people you see in Vizag around us, everybody is happy. Everybody is happy only. వాళ్ళు ఏం తినాలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, తింటున్నారు. వాళ్ళ పైన అమెరికాలో ఎంత ఎకనామీ, ఫ్రాన్స్లో ఎంత ఎకనామీ, అదేమి పట్టించుకోవట్లేదు. సో దే ఆర్ హ్యాపీ. దే ఆర్ గోయింగ్ ఎవ్రీ డే టెంపుల్ ఆర్ చర్చ్
or masjid, whatever their religious practices they're doing. So what is that which is giving Indian mentality peace and tranquility and that satisfaction? ఏంటది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకేమైనా పొద్దున్న ఏదైనా టెన్షన్ ఉందా? లేదే. ప్రపంచమైన యుద్ధం అవుతుంది, దాని టెన్షన్ లేదు. ఎకనామీ డౌన్ అవుతుందా, అప్ అవుతుందా, ఏమీ టెన్షన్ లేదు. ఎవరో కొంతమంది ఉన్నారు షేర్లో ఎక్కడైనా పెట్టింటే వాళ్ళకు కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంది, అది కూర్చునే ఉండాలి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూస్తూ ఉండాలి. అదొకటి తప్ప general people, they are not affecting. So yesterday America, they said India can purchase as much as oil from the Russia. So they are not restricting, they are not keeping any sanctions on India. They are putting sanctions on other countries. No, should not purchase anything from the Russia, oil or any gas or any materials, coal. But for India they are allowing. Why? చెప్పగలరా ఎందుకని? ఇట్స్ జస్ట్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ బేసిస్. స్వామీజీ ఏం చెప్పారో దీన్ని బేసిక్ పెట్టుకొని కలిసిపోతుంది. కానీ ఒక్క టైంలో అమెరికా, ఫ్రాన్స్, యూరోప్ కంట్రీస్, చైనా అన్నీ పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేసేవి టు అగైనెస్ట్ ఇండియా. మీరు యుద్ధం చేయండి, టెర్రరిస్టులు పంపించండి, వాళ్ళకి అంబునిషన్ ఇచ్చేది, అవన్నీ అమెరికా వచ్చి చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చేస్తున్నారు, చేయట్లేదు అంటే కాదు, కానీ వాళ్ళ తీరు మారింది. సో తీరు మారడానికి ఏం కారణం? పొలిటికల్ కారణమా, అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కారణమా, లేదా ఇండియన్ థాట్ కారణమా, ఇండియన్ స్పిరిచువాలిటీ కారణమా, ఏంటి? ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ వరల్డ్లో అంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది. సో ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ అంత ఎఫెక్టివ్ కావట్లేదు. ఎందుకు? Population is one factor. ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ ఒక్క దృష్టిని చెప్తే పిసినారులు, ఖర్చు పెట్టరు. 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తే 400 రూపాయల్లోనే మేనేజ్ చేస్తారు. అది ఎక్కువైతే వేరు, అంతా పట్టుబడులు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు, బ్యాంక్లో కానీ రిజర్వేషన్ కానీ. బట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. 1000 రూపీస్ దే earn, 2000 రూపీస్ దే విల్ స్పెండ్. వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు పెట్టుకోరు, దే ఆర్ స్పెండింగ్. సో ఇండియా ఎందుకంటే ఈరోజు ఒకటి డిస్కషన్, ఇది న్యూస్ వింటా ఉండి దాంట్లో ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్లాక్ మనీ అని ఫారెన్లో పెట్టారు ఇండియన్స్, అదంతా మందే డబ్బులు అని అంటున్నాం కదా. కానీ ఇండియాలో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? దాంట్లో ఎఫెక్ట్ కాలేదు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఒక పాలసీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇండియన్ డబ్బులు ఒక 10 లక్ష కోట్లు స్విస్ బ్యాంక్లో, ఇటలీలో అక్కడెక్కడ పెట్టేశారు. సో ఆ డబ్బులు తీసుకురాలేదు. ఇప్పుడు ఆపోజిషన్ పార్టీ అనేది ఏంటంటే, మీరు డబ్బులు తీసుకొస్తామని చెప్పారు కానీ ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు? ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, తీసుకురాకుంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు తీసుకురాలేదు కానీ మన ఇండియన్ ఎకానమీ డౌన్ అయిందా? కాలేదు. సో వాట్ ఈజ్ ద రీజన్? ఎకనామికల్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ ఈ పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకుంటుందంట, అమెరికా ఇదే పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకుంది. ఇండియన్ థాట్స్ చూడండి, ఇండియన్ థాట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయని.
అదే మై పాయింట్ ఏంటంటే ఇండియన్ బ్లాక్ మనీ ఉంది కదా, 10 లక్షల కోట్లు ఎన్నో, చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్. పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు బిజినెస్ మెన్ స్విస్ బ్యాంక్లో, ఇటలీలో, అక్కడ ఎక్కడ అమెరికాలో డిపాజిట్ చేసుకుని ఉన్నారు. కానీ ఇండియాలో ఎఫెక్ట్ ఉందా? అది ఇప్పుడు బ్లాక్ మనీ వచ్చినా రాకున్నా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఇండియాలో? అది ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి గవర్నమెంట్ ఏం పాలసీస్ తీసుకుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? కెన్ యూ ఇమాజిన్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్? ఏం చేసి ఉండొచ్చు? ఇప్పుడు మంది ఉంది ఇండియాది, ఒక 10 లక్షల కోట్లు స్విస్ బ్యాంక్లో పెట్టేశాం. సో అది ఇండియన్ మనీ హ్యాస్ గాన్ టు స్విస్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఆ 10 లక్షల కోట్లు ఇండియాకి వైట్ మనీగా కన్వర్ట్ చేసి తీసుకురావాలంటే అది ఎవరెవరు పట్టుబడి పెట్టారు, ఎవరి దగ్గరది డబ్బులు అని చూపించాలి. చూపిస్తే దాంట్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా నాశనం అయిపోతాయి, చెడ్డ పేరు వస్తుంది, అది ఇది ఏదో ఉంటాయి. సో అది కూడా డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. మనకి ఎకనామీ కూడా డౌన్ కాకూడదు. ఎలా? ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ఈ మోదీ ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు 10 లక్షల కోట్లు స్విస్ బ్యాంక్లో పెట్టారు. ఇండియా ఏం చేసిందంటే దాన్ని బ్లాక్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియాలో ఏదే ఫారిన్ కంట్రీ కానీ మన ఇండియాకి డబ్బులు పంపించాలి అంటే ఒకే ఒక్క బ్యాంక్తో బాటనే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ఢిల్లీ దే ఓపెన్డ్ వన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్. సో త్రో దట్ బ్యాంక్ ఓన్లీ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ. మొదలంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంట, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అంట, ఇదేదో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దే క్లోజ్డ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్. సో నో బ్యాంక్ షుడ్ షుడ్ డూ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ త్రూ అదర్ కంట్రీస్ ఇండివిజువల్లీ. ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఏమన్నా ఫారిన్ నుండి ఫండ్స్ తీసుకోవాలంటే దట్ అమౌంట్ విల్ కమ్ టు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఢిల్లీ. సో దట్ బ్యాంక్ will collaborate with ICICI Bank. They will transfer that amount to the ICICI Bank. So all other banks will operate only Indian currency, not foreign currency. ఒకటి రూల్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఫారిన్ డబ్బులు ఎవరే తీసుకురావాలన్నా వాళ్ళతో ఈ బ్యాంక్తో పాటు తీసుకురావాలి, ఇంక వేరే దారి లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ స్విస్ బ్యాంక్తో కాంటాక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ డబ్బులు తీసుకురాలేరు. ఈ పాలిటీషియన్స్ అక్కడ పెట్టే డబ్బులు దాన్ని దే కాంట్ బ్రింగ్ బ్యాక్. సో వాట్ హ్యాపెండ్? దట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బ్లాక్డ్. ఇండియన్ బ్లాక్ చేసేస్తే ఎంత డబ్బులు ఉంది అక్కడ అని అడిగారు స్విస్ బ్యాంక్లో. వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేశారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే అంత డబ్బులు ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేసారు. 10 lakh crore amount has been printed in Indian RBI, Reserve Bank of India. So that amount has come here. మీరు అక్కడ కాల్ చేసుకోండి దాన్ని, యూ బర్న్ ఇట్. వీ డోంట్ వాంట్ యువర్ మనీ, వీ డోంట్ వాంట్ యువర్ మనీ, యూ డోంట్ బ్రింగ్ దట్ మనీ టు అస్. ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ వెళ్ళారు, దే కాంట్ బ్రింగ్ మనీ బ్యాక్. సో దే క్లోజ్డ్. డిమానిటైజేషన్ హ్యావ్ డన్. వాడిని డబ్బులు వేలు తీసుకెళ్ళింటే సో ఇట్ వాస్ బ్లాక్డ్. దే కాంట్. దో లాట్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్స్ దే హ్యావ్ టేకన్ టు ఫారిన్ కంట్రీస్, దే కెప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ మనీ, ఇండియన్ కరెన్సీ. నౌ దే మేడ్ ఎ డిమానిటైజేషన్. దట్ నోట్స్ కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్. యూ కాంట్ కన్వర్ట్ ఇట్. వీఆర్ నాట్ allowing any bank to bring it back. సో వాట్ హ్యావ్ దెన్? ఎంత అంటే వాళ్ళు జీడిపి చూస్తారు, ఎంత మన ఇండియాలో డబ్బులు ఉండాలి, కరెన్సీస్ ఉండాలి, అంత డబ్బులు ఉందా లేదు, ఎంత డెఫిషియన్సీ ఉంది, ఓ 10 lakh crores డెఫిషియన్సీ ఉంది, అంత ప్రింట్ చేసి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ పర్మిషన్ టు ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ
ప్రింటెడ్ అండ్ చలాన్లో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 10 lakh crores సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి. దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్స్. వాళ్ళు ఎక్కడ ఫారిన్లో పెట్టారో వాళ్ళు పోయారు. దే ఆర్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్ ఎనీ నేమ్స్, బట్ న్యాచురల్ డెత్ దట్ ఈస్ కాల్డ్. అలా చేసేసారు. So now India, that's why that much amount without bringing back, so we opened it out. So we printed that much amount. This much amount we want. We should have. That much money we have. In the currency మా దగ్గర ఉంది. సో దిస్ ఇస్ GDP. ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే కంట్రీస్ ఏం చేయలేవు. డబ్బులు ఇక్కడ పంపించాలంటే ఎంతో వీళ్ళు రిలీజియస్ పర్పస్గా కొన్ని డామినేట్ చేయడానికి డబ్బులు పంపించేవారంట. ఈ మీడియా వీళ్ళందరూ కంట్రోల్ చేసేవారు. సో నౌ దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ దే పుట్ ఏ వన్ బ్యారికేడ్. అక్కడ SBI బ్యాంక్లో ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ అవుతుందో ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ దాటిందంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజింగ్, ఇట్ విల్ షో రెడ్. ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ గివ్ ఇంటిమేషన్ టు ద హోమ్ మినిస్ట్రీ. సో ఒక 2 కోట్లు తీసుకురావచ్చు ఫారిన్ నుండి ఎవరైనా సరే. 2 కోట్లు దాటిందా ఆల్రెడీ గ్రీన్, ఆరెంజ్ ఆర్ రెడ్ ఇట్ విల్ కమ్. సో ఇన్ని కోట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఒకసారి ఓకే, 2 సార్లు అయినప్పటికీ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు. సో దే విల్ స్టార్ట్ మానిటరింగ్. ఏనేం బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి వినివి, ఏ బ్యాంక్స్ కనెక్షన్స్ ఉంది, ఏ బ్యాంకులో ఎంత డబ్బులు పెట్టారు, అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అక్కర్లేదు, వాళ్ళే రైట్ చేసేస్తారు డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు అక్కడ ఎంతో 2 కోట్లు వచ్చింది, ఢిల్లీలో వచ్చింది. ఢిల్లీ నుండి ఎక్కడో అహ్మదాబాద్కి ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు, అక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఉంది. ఆ బ్యాంక్ నుండి వైజాగ్ బ్యాంక్కి ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు. ఈ బ్యాంక్ నుండి ఒక కోటి రూపాయలు విత్డ్రా చేశాడు క్యాష్, ఇమ్మీడియట్గా రైట్ చేసేస్తారు వైజాగ్లో. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? ఇలా తెలిసింది. ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అయింది ఆన్లైన్లో తెలిసిపోతుంది. సో విత్ ఆల్ దట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక్కటేంటంటే ఇండియా పొలిటికల్ థాట్స్, నిన్న ఒకటి చూశాను, ఒక వీడియో చూస్తే దాంట్లో ఇండియన్ సిస్టమ్ దే ఆర్ అడాప్టింగ్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఇండియా ఏంటంటే అమెరికా, రష్యా, చైనా, నార్త్ కొరియా, సౌత్ కొరియా, ఇరాన్, ఇరాక్, అంటే నేను చెప్తున్నా డిఫరెంట్ ఎంత కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో, వరల్డ్లో అంటే పొలిటికల్గా. ఇప్పుడు ఏంటంటే నార్త్ కొరియా, సౌత్ కొరియా వాళ్ళు రైవలరీ, ఎనిమీస్. మాకి సౌత్ కొరియాకి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. ఇప్పుడు మనము సౌత్ కొరియాకి సపోర్ట్ చేస్తే నార్త్ కొరియా మన మీద అటాక్ చేయొచ్చు కదా. దానికి జియో పొలిటికల్ ఏంటంటే నార్త్ కొరియా ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రష్యా. రష్యా సప్లయింగ్ ఆల్ ద మిసైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు నార్త్ కొరియా. సో వీఆర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రష్యా. ఒక్కటి. చైనా ఈజ్ అగెన్స్ట్ ఇండియా. చైనా ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై రష్యా. సో వీఆర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రష్యా. ఇప్పుడు మేము రష్యాకి వెళితే అమెరికా మా మీద ఏమైనా అటాక్ చేయొచ్చు కదా. వాళ్ళకి భయం ఏంటంటే ఈ చైనా, ఇండియా, రష్యా ఒక్కటే ఏంటంటే మమ్మల్ని ఓడిచ్చేస్తారని వాళ్ళకి భయం. సో జియో పొలిటికల్ సిచ్యుయేషన్ ఇరాన్ ఉంది. ఇరాన్ వాళ్ళు ముస్లిం కంట్రీ, వాళ్ళు ఏదైనా పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేస్తే అమెరికా వాళ్ళ మీద శాంక్షన్ వేస్తుంది. ఇంకోటి అంటే ఇరాన్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రష్యా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రష్యా, ఇండియా ఈజ్ ఏ మదర్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అంటే వాళ్ళకి భోజనాలు, తిండులు అన్నీ మేము ఇస్తున్నాం. డెవలప్మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, డ్యామ్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అండ్ గివింగ్. సో దే కాంట్ గో అగెన్స్ట్ అస్. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఇండియా లూట్ చేశారు.
యూరోప్ కంట్రీస్ అంతా. సో యూరోప్ కంట్రీస్ అమెరికా ఇండియాని చూస్తే కొద్దిగా ఇంకెంత లాక్కోవాలి అనే దాంట్లోనే ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు సినీరియో ఎలా వచ్చేసిందంటే ఈ యుక్రెయిన్ వార్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు స్టాప్ ఇట్, యుక్రెయిన్ వార్, బట్ నోబడి వాంట్స్ టు స్టాప్ ఇట్. ద సేమ్ ఇప్పుడు అమెరికా చెప్తుంది ఆ రష్యా అలా చేస్తుంది అని, కానీ ఈ యుక్రెయిన్కి ఎందుకు అమ్యునిషన్స్ ఇస్తుంది? యు గో ఆన్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ రష్యా. అండ్ రష్యా slowly what is happening? They cut off the supply of oil, gas and everything to the Europe. When Russia will cut off this winter, it will become a hell. Now already economic crisis started. వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలకి దానికంతా గ్యాస్ కావాలి, కోల్ కావాలి, అవన్నీ స్టాప్ అయిపోయినాయి. ఇఫ్ దే వాంట్ టు పర్చేస్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ త్రూ సీ రూట్, ఇట్ బికమ్ మోర్ కాస్ట్లీ, మోర్ టైం టేకింగ్. అంత వాళ్ళు భరించలేరు. ఇంక వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి, వాళ్ళ ఎంఆర్పి ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి, ఎక్స్పెండిచర్ అంత అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రష్యా అగెన్స్ట్ వెళ్ళలేరు, ఆపలేరు, అలా ఉంది. సో ఇండియా ఈజ్ ద మెయిన్ నౌ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అమెరికా. నౌ అమెరికా వాంట్స్ టు ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ రష్యా. ఇంకోటి అంటే వచ్చేసేది మనం ఎవరిని ఎగనెస్ట్గా చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు మహాభారతంలో చూసిన కృష్ణుడు ఎవరినైనా వీళ్ళు నా ఎనిమిలని చెప్తున్నాడా? కౌరవులు కానీ అక్కడికి వెళ్తాడు, కౌరవుల దగ్గర కూడా వెళ్తాడు, వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడతాడు. అరే మీరు 5 ఊర్లు ఇవ్వండిరా చాలు, యుద్ధం నేను ఆపేస్తాను. మనకు తెలుసు అది వాళ్ళు ఇవ్వరు అని, కానీ వెళ్తాడు, అడుగుతాడు. ఇంకొకటి, ఎక్కడా కూడా వీళ్ళు మన ఎనిమీస్ అని డిసైడ్ చేయలేదు, ఎక్కడ మనం రాయలేదు. ఇప్పుడు కూడా మేము ఎక్కడైనా పాకిస్తాన్ ఈజ్ అవర్ ఎనిమీ నేషన్ అని మేము ఎక్కడ చూపిస్తామా అఫీషియలీ? నో. బట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ ఇండియా ఈజ్ ఎనిమీ, దే ఆర్ షోయింగ్ అఫీషియలీ. చైనా ఈజ్ షోయింగ్ అమెరికా ఈజ్ ఎనిమీ, ఇండియా ఈజ్ ఎనిమీ అని చూపిస్తుంది. అమెరికా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ ఎనిమీస్. అన్ని కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళు ఎనిమీస్ అని చూపిస్తారు, కానీ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ దిస్ పాలసీ. నవ్ ఫ్రెంచ్ దే వాంట్ టు అడాప్ట్ నవ్ అట్ ప్రెసెంట్. వాళ్ళు మార్నింగ్ చూసాను న్యూస్. సో దే వాంట్ టు అడాప్ట్ దిస్. వీ విల్ నాట్ డిక్లేర్. వెన్ వీ డిక్లేర్ అఫీషియలీ, సో దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అంబినేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఫ్రెండ్స్ విల్ కమ్. ఇప్పుడు నాటో అని చేశారు, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ అనేసి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ డైరెక్ట్గా రష్యాతో పాటు యుద్ధం చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రష్యా ఏమైనా యుద్ధం చేస్తే ఆ ఫ్రాన్స్కి అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తాయి. యూకే సపోర్ట్ చేస్తుంది, జర్మనీ సపోర్ట్ చేస్తుంది, పోలాండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అమెరికా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇండియాకి, ఇండియా ఏదే దేశం మీద యుద్ధం చేసినా, పాకిస్తాన్ మీద కానీ, చైనా మీద కానీ, ఏదైనా కానీ, ఏదైనా కంట్రీ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుందా? నో కంట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. దో రష్యా హ్యాస్ కమ్, రష్యా వచ్చి సపోర్ట్ చేసింది ఒక టైంలో. కానీ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఇండివిజువల్ పాలసీ అంటారు. ఇండివిజువల్ పాలసీ అంటే మేమే యుద్ధం చేస్తాం, మాకెవరు సహాయం అక్కర్లేదు. చైనా మీద ఇండియా డిడ్ నాట్ టేకన్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కంట్రీ. వీ స్టుడ్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ చైనా, మేము యుద్ధం చేస్తాం. అప్పుడేంటంటే ఏ దేశం పాడైపోయినా, ఏ దేశం నాశనమైపోయినా, ఇండియా వీఆర్ డిపెండింగ్ అవర్ ఓన్ పాలసీస్. ఇది మనది ఇప్పుడు వచ్చింది మెంటాలిటీ కాదు, ఇది పురాతనంలో వచ్చింది. ఇప్పుడు మన ఇల్లు, నా ఫ్యామిలీ, మా ఇల్లు నేను చూసుకోవాలి. ఐఎమ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఈవెన్ జాబ్ కూడా దే విల్ నాట్ డిపెండ్. జాబ్ ఉంది సరే, ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు లేదు. సో కానీ నేను నా ఫ్యామిలీని మెయింటైన్ చేయాలి. సో దానికి నేను బ్యాంక్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కానీ ఏదో పెట్టుకోవాలి. సో వాడు ఆ ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ తీసేసిన జాబ్ నుండి ఆ ఫ్యామిలీ సమ్ ఎక్స్టెంట్ హీ విల్ మెయింటైన్.
సో ఈ మెంటాలిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్పిరిచువాలిటీ. స్పిరిచువాలిటీ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ వన్, ఐఎమ్ అలోన్, ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్ మై సెల్ఫ్. ఇంకోటి, ఏది పర్మనెంట్ కాదు, మన స్పిరిచువాలిటీలో ఉంది, నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్. సో ఈ స్పిరిచువల్ థాట్స్ని ఎలా మనము డే టు డే లైఫ్లో అలవడించుకుంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ వెరీ మన బ్లడ్లలో వచ్చేసింది అనమాట. ఇది ఎవరు చెప్పించలేదు. సో ఎప్పుడు చెప్పినా ఎవరైనా చనిపోయినా మనం ఏంటంటే సో నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్, ఈ బార్న్ అండ్ ఈ విల్ డై అంటాం. అది ఎలా వచ్చింది? చిన్న అబ్బాయి కూడా అలా అంటాడు. కానీ ఫారిన్ అలా కాదు. ఓ చనిపోయాడంటే ఈ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ లాస్ట్ జాబ్ మీన్స్ ఈ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక్కసారి మన జాబ్ పోయిందంటే ఈజ్ ఇన్ స్ట్రీట్, ఈజ్ ఎ బెగ్గర్. మనకి వేరే ఆధారం లేదు. విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఓన్లీ జాబ్. బట్ ఇండియన్ పీపుల్ దే విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద జాబ్ ఓన్లీ. ఏదో ఆల్టర్నేటివ్ పెట్టుకుంటారు. ఏదో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కానీ ఏదో అట్లీస్ట్ ఒక 20 లక్షలు బ్యాంక్లో పెట్టింటే ఈ జాబ్ పోయినా ఇంట్రెస్ట్లో అట్లీస్ట్ కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని వెళ్తుంటాడు. ఇంకోటి మన మెంటాలిటీ ఏంటంటే అడ్జస్టింగ్ నేచర్. ఇప్పుడు పెద్ద ఇల్లు, పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నాం, సడన్గా మేము పేదవాళ్ళు అయిపోయాం, చిన్న ఒక గదినో 2 గదిలో ఉండే రూమ్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. యూఆర్ అడ్జస్టెడ్ విత్ దట్. అక్కడ మిష్టాన్న భోజనాలు తినేవాళ్ళం, ఇక్కడ అన్నము సాంబారు లేదా అన్నము ఏదో ఒక కూర తినుకొని అలాగే ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ మెంటాలిటీ అడ్జస్టింగ్. దానికి ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్. అది ఫారిన్లో ఆ మెంటాలిటీకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. హ్యాంకరింగ్ ఫర్ సంథింగ్. మన ఇండియన్ బ్లడ్లో దట్ హ్యాంకరింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. వీఆర్ హ్యాంకరింగ్ ఫార్ ద నాలెడ్జ్, నాట్ ఫర్ కంఫర్ట్స్. సో ఇది ఈ స్పిరిచువల్ ఫ్లడ్, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ, స్పిరిచువల్ థాట్, స్పిరిచువల్ ఐడియాస్ నుండి అవి లోపలికి వచ్చినాయి. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ జీన్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫారినర్స్ వేరే కంట్రీస్ కానీ వెళ్ళరా అంటే వాళ్ళకి 4-5 డ్రెస్లు, వాళ్ళ షూలు అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్తారు. ఇండియాలో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనార్దన్ మహారాజ్ మొన్న వెట్లపాళ్ళెంకి వెళ్ళారు. ఒక బ్యాగ్, ఒక టవల్, ఒక షేవింగ్ సెట్, టూత్పేస్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఈరోజు వచ్చేసారు. ఫారినర్ అలా కాదు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ పర్ఫెక్ట్. ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు వెహికల్ ఉంటుంది, వెహికల్ ఏదో బోల్ట్ లూజ్ అయిపోయింది. ఫారినర్ అంటే ఆ మిషన్ని తీసుకొచ్చి ఆ మిషన్నే ఫిక్స్ చేయాలి, ఆ బోల్ట్ని. ఇండియాలో ఏమీ లేదు, ఒక రాయి తీసుకొని కొట్టేసి అది అడ్జస్ట్ చేసేస్తారు. సో మనం ఎక్కడంటే అక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. ఆ బోల్ట్ లేకుంటే బోల్ట్ తీసేసి ఏదో ఒక కర్ర పెట్టేసి నడిపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. వెహికల్ లైన్ ఫిక్స్ చేయాలి, లైన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒకసారి రైట్స్కి లాగేస్తుంది, లెఫ్ట్ లాగుతుంటుంది. సో దట్ అలైన్మెంట్ అంటారు, అలైన్మెంట్. సో ఫారిన్ అంటే అలైన్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఇలాగే ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు వెహికల్ని రన్ చేస్తారు. ఇండియాలో ఏమీ లేదు, 100% అలైన్ లేకుండాను ఇలా లాక్కుంటే వాళ్ళని ఇలా లాక్కొని వెళ్తుంటారు. సో ఇండియా ఈజ్ అడ్జస్టింగ్ విత్ దట్. అందుకని పోఖ్రాన్ టెస్ట్ అయినప్పుడు వాజ్పేయి టైంలో సో అమెరికా పుట్టే మ్యాక్సిమం శాంక్షన్స్ ఆన్ ఇండియా. అమెరికా, జపాన్ కూడా అన్ని కంట్రీస్ శాంక్షన్ వేశారు. బట్ నో ఎఫెక్ట్ వాజ్ దేర్ ఆన్ ఇండియా. ఎవ్రీ వన్ అస్టానిష్డ్. అరే వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు ఇండియా? నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అందరూ ఆరాంగా ఉన్నారు, భోజనం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు. ఓన్లీ సమ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్, ఐటీ కంపెనీస్. అంతే. వాళ్ళని చెప్పారంటే ఫారిన్ నుండి మేము డ్యూయల్ యూజ్ పర్పస్ కోసం కంప్యూటర్స్ ఇవ్వము అన్నారు. ఇండియా చెప్పారు ఓకే యూ డోంట్ గివ్, వీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ సెల్స్. ఇండియాని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇండియన్ ఏంటంటే ఒకటి
It will not depend on others, but we are giving the spiritual ideas, culture. So Swamiji చెప్పేది ఏంటంటే Upanishads, main that Schopenhauer he says about the Upanishads. Upanishads ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఉపనిషత్ మన ఫిలాసఫీలో కర్మకాండ, ఇంకొకటి ఉపనిషత్తులని ఉన్నాయి. వేదాలు 4 వేదాలని మీరు డివైడ్ చేస్తే ఆ వేదాల్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి వేదాంత అంటే ఉపనిషత్తులు, ఇంకొకటి కర్మకాండిస్ అంటే పూజలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు చేసేవాళ్ళు. సో ఇది ఉపనిషత్స్ అంటే వేదాంతం అంటారు, వేదాలకి అంతం. ఇట్స్ ఎ ఎండ్ ఆఫ్ ద వేదాస్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వేదాస్ అంటే ఎలా అంటే, సో దెర్ ఇస్ నో బియాండ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఉపనిషత్తులు అంటే ఇట్స్ అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్. అంటే ఏదో ఒక విషయాన్ని స్పిరిచువల్గా కానీ, లేదా జియాలజికల్గా కానీ, లేదా సైంటిఫిక్గా కానీ తీసుకుంటే అల్టిమేట్ దట్ వన్ పాయింట్ విల్ కమ్. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎవరు తెలుసుకోవాలి, దాని మూలంకి వెళ్ళాలి కదా. సో ఆ మూలంకి తీసుకెళ్ళేదే ఉపనిషత్స్ ఒకటి. ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్, కెమికల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ కెమికల్ నుండి అన్ని కెమికల్స్ని ఉత్పత్తి చేయగలమో ఆ కెమికల్ని మనం కనపడితే వి ఫైండ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సైన్స్. సో ఇట్ విల్ టేక్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సైన్స్. దట్ ఈస్ ఎండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేద అంత, వేదాలకి అంతం. ఇట్ విల్ టేక్ బియాండ్ వేదాస్. సో ఉపనిషత్తులు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా తీసుకుంటారు. కేనోపనిషత్ అంటే ఉంటుంది. కేన అంటే దేని నుండి, అదంటే ఏది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై వాట్, కేన దేని నుండి అని. నేను చూస్తున్నాను, నేను దేని నుండి చూస్తున్నాను? వింటున్నాను, దేని నుండి వింటున్నాను? మాట్లాడుతున్నాను, ఏ పవర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను? ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆన్ విచ్ power I am talking, I am thinking, I am seeing, I am eating, I am hearing, I am smelling. ఏదో ఒక పవర్ అంత ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తి లేదా కోమా స్టేట్లో ఉండే వ్యక్తి, జీవంతం వ్యక్తి, ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తే ఇద్దరికి బీపీ ఉంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్. బట్ హీ కెన్ థింక్, హీ కాంట్ థింక్. హీ కాంట్ స్పీక్, హీ కెన్ స్పీక్. హీ కాంట్ టాక్, హీ కెన్ టాక్. He can think, he can't think. So what is that power? ఇక్కడ కోమా స్టేట్ బాడీ ఉంది, ఇక్కడ నార్మల్ బాడీ ఉంది. సిద్ధుని కూర్చోపెట్టాం. హీ కెన్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్, హీ కెన్ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వీడు ఏమీ ఫీల్ చేయలేడు. సో ఇప్పుడు కోమా స్టేట్ అంటే ఏంటి? దట్ బ్రెయిన్ పని చేయడు. బ్రెయిన్ ఉంది, బ్రెయిన్ నర్వ్స్ ఉన్నాయి, బ్రెయిన్ సెరెబ్రమ్ అవి ఇవి ఏమేమి ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ కెనాట్ థింక్. సో వాట్ పవర్ విచ్ మేక్స్ అస్ టు థింక్? సమ్ పవర్ ఇస్ దే. ఆ టైంలో ఆ పాయింట్ని ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా డాక్టర్ చెప్తారు, మేమేం చేయలేమండి. వాడు కోమా స్టేట్ నుండి బయటకు వచ్చే వరకు మేమేం చేయలేము అంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఆగిపోతారనమాట. అంతవరకు తీసుకెళ్తారు. హార్ట్ కంటే రిప్లేస్ చేస్తారు, కిడ్నీ రిప్లేస్ చేస్తారు, లివర్ రిప్లేస్ చేస్తారు, ఇంటెస్టైన్ కూడా రిప్లేస్ చేస్తున్నారు, ఏదేదో చేస్తున్నారు. హార్ట్కి ఫంక్షన్ కావడానికి పేస్ మేకర్ కూడా వేస్తారు టు గివ్ స్టిమ్యులేషన్. But when it comes to thinking faculty, it will stop. They can't make it to think. Even they're making robots. Auto suggestions, everything is they're giving. But one point they're stopping.
దానికి పవర్ కావాలి, ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ కావాలి. అది లేదు అంటే టోటల్ బ్లాంక్. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఈవెన్ దట్ కోమా స్టేట్ ఈజ్ దేర్, ఈజ్ లివింగ్. అదే కోమా స్టేట్ నుండి అదేదో ఒకటి బయటకు వెళ్ళిపోతే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, బాడీ డీకే స్టార్ట్ అవుతుంది, డెడ్ బాడీ. సో డెడ్ బాడీకి కోమా స్టేట్కి ఏం డిఫరెన్స్? ప్రాణశక్తి అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాణశక్తి? అది ఎక్కడుంటుంది? అది ఏంటది? వాట్ ఈస్, ఈవెన్ డాక్టర్స్ కనెక్ట్ సై ఆ భగవంతుడు కాపాడాలండి అంటాడు. లైఫ్ అని పెడతారు, ప్రాణశక్తి అంటారు. అదే ఒక్కసారి ఏదో there is no description after that. So what is that power? ఆ పవర్ని డిస్క్రైబ్ చేయలేం. వెన్ ఫిజియాలజీ అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్స్ వీళ్ళంతా if they find out that one, that physiology will end. అప్పుడు మనిషి అంటే ఏంటి? జీవకాలం అంటారు. జీవకాలం ఇచ్చేది అంటారు కదా. ఆ జీవకాలం ఇవ్వాలంటే ఆ జీవకాలం అంటే ఏంటి? టు గివ్ లైఫ్ టు ద పర్సన్. లేదంటే అది యూజ్లెస్. అది ఆ రాయికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఇట్స్ అ డెడ్ బాడీ, దట్స్ ఆల్. ఇమ్మీడియట్ తీసుకెళ్తాం, కాల్ చేస్తాం, లేదంటే మూసి పెడతాం. జస్ట్ ఒక్క పించింగ్ అయితే ఎంత ఇట్ విల్ గ్రాస్ప్ ఇట్. ఆ గ్రాస్ప్ చేసే శక్తి స్కిన్కు ఉందా, లేదా నర్వ్స్కి ఉందా, లేదా బ్రెయిన్కి ఉందా, లేదా థింకింగ్ ఫ్యాకల్టీకి ఉందా, ఆర్ విచ్ ఈజ్ బియాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఎస్, దట్స్ ఇట్. అదే ఉపనిషత్ ఇలా తీసుకెళ్తుంది అన్నమాట. ఉపనిషత్ అంటే ఇదేనే, ఇంకేం లేదు. ఐ ఆమ్ సీయింగ్, కేన్ ఉపనిషత్తులో చెప్తుంది. ఐ ఆమ్ సీయింగ్ బై వాట్ ఐ ఆమ్ సీయింగ్? త్రూ ఐస్, త్రూ నర్వ్స్, through retina or through brain? Not these. Beyond brain I am seeing. I am making my mind to perceive the things through eye. I am hearing. అప్పుడు ఏంటంటే నేను అంటాం. సో నేను అంటే ఇక్కడ మన ఆర్గన్సా, లేదా బ్రెయినా, లేదా బియాండ్ బ్రెయిన్. సో ఐఎమ్ బియాండ్ బ్రెయిన్. సహస్రారము అంటాం. ఇప్పుడు షట్చక్రాలు అంటాం. షట్చక్రాల్లో అనాహతము, విశుద్ధం, ఇక్కడ విశుద్ధం ఉంటుంది. విశుద్ధం అయిన తర్వాత సహస్రారం అంటారు. సహస్రారం అంటే తలలో లేదు అంటారు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌవ్ ద హెడ్ అంటారు. సో వై దే ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్ దట్? ఎవరైనా చూసారా? వీఆర్ ఇమాజినింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఫిజియాలజీ, ఇప్పుడు మన వెన్నపూస పక్కలో 2 నర్వ్స్ ఉన్నాయంట. సో దోస్ 2 నర్వ్స్ హ్యావ్ బీన్ డెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఇడ పింగళ అంటాం. అండ్ వెన్నపూసలో నంబర్ 8 డిజైన్లో ఉంటుందంట అది వెన్నపూస. అది సో ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్. సో ప్రాక్టికల్ ఫిజియాలజీనే తీసుకున్నారు. సో 2 నర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నర్వ్స్ పని చేయట్లేదు. ఆ నర్వ్స్లో సెన్సిటివ్నెస్ వెళ్ళాలి, అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వెళ్ళాలి. అప్పుడు వీ బికమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్, వీ విల్ గెట్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్. ఈ ఆంజనేయునికి అష్టనిధికే దాత అంటారు, అష్టసిద్ధి నిధి దాత అంటారు. సో అనే అష్టసిద్ధిలు అంటుంటాయంట. ఇక్కడ 8 చక్రాలు, 8 సిద్ధిలు అంటారు. అణిమాది అంటే చిన్నగా అయిపోయేది, పెద్దగా అయిపోయేది, బరువుగా అయ్యేది, లైట్గా అయ్యేది. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక ప్లేస్లో కనిపించేది. సో ఇవన్నీ 8 సిద్ధిలు అంటారు. 8 సిద్ధిలు ఉన్నాయా లేవా అని మాకు తెలియదు, కానీ ఉన్నాయి. స్వామిజీ దీంట్లో చెప్తారు, రాజయోగం అని లెక్చర్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో చెప్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అకార్డింగ్ టు ద సిస్టమాటిక్ వే.
అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ సిద్ధులు వస్తాయి. బట్ దట్ ఈస్ పర్మనెంట్, నాట్ పర్మనెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ. శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పేది కూడా అదేనే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ టెంపరీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పిరిచువాలిటీ. ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ నాట్ స్పిరిచువాలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాజిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రిక్స్, ఇట్స్ ఎ మెంటల్ పవర్స్. ట్రిక్లు వేరు, ఇంకోటి నిజంగా చేస్తారు. ఒకసారి స్వామి వివేకానంద చూద్దామని వెళ్తారు. ఆయన ఒక బ్లాంకెట్ కవర్ చేసుకొని, స్వామిజీ మీరు చెప్పండి మీకు ఏ ఫ్రూట్స్ మీకు కావాలి. ఒక గుమ్మడికాయ అంటే గుమ్మడికాయ తీసి ఇచ్చేస్తాడు. మంచి ఫ్రూట్స్ అవన్నీ తీసిస్తారు. అవి ఎన్ని వాళ్ళు తీసిచ్చాడంటే ఆ బ్లాంకెట్ కప్పుకున్న ఎంత ప్లేస్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ కన్నా డబల్ ఆ ఫ్రూట్స్ తీసి ముందు పెట్టాడంట. ఇట్ ఈస్ ఏ మెంటల్ పవర్స్ అని వాళ్ళు లెక్చర్స్లో చెప్తారు, మెంటల్ పవర్స్. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తే సమ్ పవర్ ఈజ్ దేర్ బియాండ్ అవర్ రీచింగ్. ఏదో ఒక శక్తి ఉంది, అది మనం భగవంతుడు అంటాము, లేదా కృష్ణుడు, రాముడు, కాళీ, సో అది ఇది ఏదేనన్నా, బట్ సమ్ పవర్ ఈజ్ దేర్ బియాండ్ అస్. దట్ పవర్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఎవ్రీ వన్, హోల్ నేచర్. మనకి ఆ ఒక్క పవర్ మీద నమ్మకం లేకుంటే నాస్తికులు అంటాము, నమ్మకం ఉంటే ఆస్తికులు అంటాం. బట్ వీ నో దట్ సంథింగ్ ఈజ్ బియాండ్. ఎలాంటి ఆస్తికుడైనా వాడు భగవంతుని నమ్ముతాడు, ఒక్క మూమెంట్లో నమ్ముతాడు. ఒక రష్యన్, ఒక నాస్తికుడు, అంటే ప్రొటెస్టాంట్స్ అంటే వాళ్ళు క్రిస్తుని అంత ఇది బైబిల్ని వాళ్ళ నమ్మరు. సో ఒక్కడు, అంటే ఇది జోక్ అనమాట, అంటే ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ కూడా. కలకట్టాకు వచ్చాడంట, ప్రాక్టికల్ జరిగిందే. వాడు ఏ దేవుళ్ళని నమ్మడు, అంటే నాస్తికుడు. వచ్చి హౌరాలో దిగాడంట. దిగి ఒకటి ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సీలో కూర్చున్నాడు. కూర్చుని వాడు కలకట్టాకు వెళ్ళాలి, మధ్యలో గంగా నది. సో దాన్ని హౌరా బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది, ఆ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేసుకొని కలకట్టాకు వెళ్ళాలి. ట్రాఫిక్ రూల్స్ లేదు, ఆవులు వస్తున్నాయి, కుక్కలు వస్తున్నాయి, మనుషులు వస్తున్నారు, అన్నీ వస్తున్నాయి. దీంట్లో వీంది ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సీ, బ్రేక్ లేదు, సరిగా పని చేయట్లేదు, అలైన్మెంట్ లేదు, ఇలా 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 షేక్ అవుతుందంట గాడి. దాంట్లో 45 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో 45 కిలోమీటర్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాడంట. ఆరును కూడా కొట్టుకుంటే ఏ పోదండ్రా, ఏ దారి ఇవ్వండిరా అని చెప్పేసుకొని క్యాక్లు వేసుకొని పాటేసుకొని, కానీ స్పీడ్ మాత్రం తగ్గించట్లేదంట. వెళ్ళి అక్కడ దిగి తక్షణం వీనికి అనిపించిందంట, నేను జన్మంలో భగవంతుని విశ్వసించలేదు, ఇండియాకి వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఐ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ దేర్, ఈ సేవింగ్ ఇండియన్ పీపుల్. మీరు చూస్తే, మీరు అమెరికాలో డ్రైవింగ్ చేసి ఈ వైజాగ్లో డ్రైవింగ్ చేస్తే, హైదరాబాద్ అంతా వదిలేసేయండి, ఎవరు రూల్స్ ఫాలో చేయరు. నేను నార్త్ ఈస్ట్లో ఉండేవాడిని, అక్కడంటే వెహికల్స్ తక్కువ, అంత గుడ్లు, కొండలు. సో గోన్ డ్రైవింగ్ అంటే రిస్కీ అయినా, బయట నుండి వెహికల్స్ తక్కువ. సో ఓన్లీ వన్ వెహికల్, 20 అవర్స్, 30 అవర్స్, 24 అవర్స్, ఒక్క ఇల్లు కూడా ఉండదు, కొండలోనే వెళ్తుండాలి. మీకు నీళ్ళు కావాలన్నా దొరకదు, పెట్రోల్ దొరకదు, డీజిల్ అయినా దొరకదు, ఏమి దొరకదు. ల్యాండ్ స్లైడ్ అవుతుంటాయి. అక్కడేమైనా ల్యాండ్ స్లైడ్ అయిందంటే అక్కడే ఉండాలి అంతే, మళ్ళీ ఇంకేం దారి లేదు. అందుకే మనం నీళ్లు తాగడానికి, తినడానికి అన్నీ మేము తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం ఎక్కడ వెళ్ళినా. సో ఆ ప్లేస్ నుండి ఇక్కడికి వస్తే, నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలని డ్రైవింగ్ చేసుకుని వెళ్తే అక్కడ నిల్చుకున్నాను, ఒక్కడు ఆగట్లేదు. ఈ గాడి నిల్చుకుంది కదా, ఇది వెళ్ళిపోని అని ఒక్క థాట్ ఎవరికి రావట్లేదు. నాకు ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది, ఇది ఏంటిది అంటే. నేను బెంగళూరులో డ్రైవింగ్ చేశాను అప్పుడు, తర్వాత 15 years నార్త్ ఈస్ట్లో చేసిన తర్వాత వస్తే ఎవడు ఆగట్లేదే అనేసి. తర్వాత నేను చేశానంటే, నేను అందరూ వస్తున్నారు ఇక్కడికి, వీడు ఇక్కడ వెళ్తున్నాడు, అది కృష్ణ టెంపుల్ దగ్గర.
నేను ఎవరిని చూడకుండా కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోయాను. సో యాక్సిడెంట్ లేదు, ఏమీ లేదు. అప్పుడు అర్థమైంది రూల్స్ ఇక్కడ ఫాలో చేయకూడదు. రూల్ ఫాలో చేస్తే నువ్వు అక్కడే ఉంటావు, ఎవరు మిమ్మల్ని వదలరు. కానీ ఇండియా ఇంత క్యావస్ సిచ్యుయేషన్లో కూడా ఎన్ని రిలీజియస్, ఎన్ని లింగ్విస్టిక్, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏదో ఒక శక్తి దీన్ని కాపాడుతుంది. అది ఏ దేశంలో కూడా ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. నేను హిందూ అంటే ఇంకోటి నేను ముస్లిం అంటాడు, ముస్లిం అంటే నేను క్రిస్టియన్ అంటాడు, నేను తమిళ్ అంటే ఇంకోటి అంటే నేను తెలుగు అంటాడు, తెలుగు అంటే నేను హిందీ అంటాడు. సో ఎవరికి ఒక్క దీంట్లో కూడాను కోఇన్సిడెన్స్, ఒక్క దీంట్లో కూడా ఒక బాంధవ్యం అనేది లేదు. కానీ ఇడీ ఇండియాలో ఏదో ఒక స్ట్రీమ్ మీరు చూసంటే అస్సాంలో చేసే పండుగలు సౌత్ ఇండియాలో కూడా చేస్తారు. అక్కడ బిహు అంటారు, ఇక్కడ యుగాది అంటారు, తమిళనాడులో పొంగల్ అంటారు, కేరళలో ఓనం అంటారు. సో అదే టైంలోనే సో ఏదో ఒక కల్చర్ కనెక్షన్ మనలో ఉంది. సౌత్ ఇండియన్ కానీ, నార్త్ ఇండియన్ కానీ, ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎవరైనా సరే ఏదో ఒక మనం ఇండియన్స్ అనే ఒక భావన వచ్చేసింది. సో వాట్ ఈస్ ద బిహైండ్ ఆఫ్ దట్? దట్ ఈజ్ స్పిరిచువాలిటీ. మనం ఏదో మీరు తమిళనాడుకి వెళ్ళినా ఆత్మ అంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది, నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళి ఆత్మ అంటే అర్థమైపోతుంది. ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపర్మనెంట్, ఈ జీవితం అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్, వీ హ్యావ్ టు స్ట్రైవ్ ఫార్ స్పిరిచువల్ రియలైజేషన్. ఇవన్నీ మీరు ఏ స్టేట్కి వెళ్ళినా సేమ్, ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా సేమ్, ఏ బుక్స్ చదివినా సేమ్. సో దట్ స్ట్రీమ్, దట్ స్వామిజీ సేస్, ఎవరెవరు ఫారిన్ నుండి వచ్చినా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేది మన ఇది ఇస్తుంటాం, లిటరేచర్, నాలెడ్జ్, స్పిరిచువాలిటీ. సో మీరేమైనా చెప్పేది ఉందా? జనరల్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, 5 గంటలైంది. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు.